السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 180 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الدخان، آیت 1 سے آیت 59 تک، یعنی اینڈ تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا ماہر نیک اور بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا ماہر بنا دے، اور تاکہ ہم سب کو ان معزز فرشتوں کا ساتھ مل جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کے والدین سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، آمين یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم والکتاب المبین یعنی قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ تو حامیم حروف مقطعات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ تو سورہ الدخان ہے۔ سورہ الدخان دراصل مکی صورتوں میں سے ہے۔ دخان کے معنی ہوتے ہیں دھوئیں کے۔ تو اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں دخان کا جو لفظ آیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دھوئیں کے، یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں لائے ہیں، اور قحط سالی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب قحط سالی پڑی تھی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کے بعد، اور پھر ان کو آسمان میں دھواں دھواں سا نظر آتا تھا، تو اسی کا تفسیرہ ہے انہی آیتوں میں۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ الدخان ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور حروف مقطعات کے جسٹ فوراً بعد قرآن کریم کی ہی بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی، کیونکہ اکثر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اسی بات کا دعویٰ کیا تھا، اس بات کا چیلنج کیا تھا کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے اس قرآن کی کہ یہ جو یقیناً ہے ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، اور بے شک ہم ہوشیار کر دینے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بڑی ہی بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، اور وہ بڑی ہی بابرکت اور خیر و برکت والی رات تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ اور وہ کون سی رات تھی؟ وہ شب قدر تھی، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں ذکر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم جو ہے رمضان میں نازل ہوا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزہ تک نازل کیا گیا، پھر وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے 23 سال کی مدت میں الگ الگ وقت میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کو برکتوں والی رات کا نام دیا ہے۔ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے جس میں دین اور دنیا کی ہر بھلائی کی طرف انسان کی گائیڈنس یعنی رہنمائی کی گئی ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اور برکت اور عدل اور ہدایت کے سارے عالم میں پھیل گئی ہے، اور جس رات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین رتبہ ملا ہے۔ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو انہی میں تلاش کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। आयत नंबर 3 देखें। तो आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक तआला ने लैलतिन मुबारकतिन जो फरमाया है, तो इससे मुराद शब कदर है। और ये शब कदर रमजान के आखिरी अशरे की ताकरातों में से कोई एक रात होती है। यहाँ कद्र की उस रात को बाबरकत रात करार दिया गया है। उसके बाबरकत होने में क्या शुबा हो सकता है कि एक तो इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, तो इतनी बाबरकत क्यों है, वजह बताई जा रही है। पहली चीज ये है कि इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। दूसरा ये कि इसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन का नुज़ूल होता है इसी रात में। तीसरी ये बात है, वजह ये है कि इसमें सारे साल में होने वाले वाकयात और काम का फैसला किया जाता है। चौथी वजह यह है कि इस रात की इबादत 1000 महीने यानी 83 ईयर्स यानी 83 ईयर्स और 4 मंथ यानी 83 साल 4 मंथ की इबादत से भी बेहतर है। शब कदर या लैलतुल मुबारका में कुरान के नुज़ूल का मतलब ये है कि इसी रात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ था। यानी पहले पहल इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ था। या ये मतलब है कि लौहे महफूज से इसी रात कुरान बैते इज्जा में उतारा गया जो आसमानी दुनिया पर है। फिर वहां से हस्ब जरूरत और मसलहत के तहत 23 सालों तक मुख्तलिफ वक्तों में नाजिल होता रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर। कुछ लोगों ने जो ललतुल यानी मुबारकतिन से मुराद शाबान की 15वीं रात को लिया है, तो लेकिन ये सही नहीं है। तो लैलतुल मुबारका से मुराद दरअसल कौन सी रात है, शब कदर की ताक रात है। आयत देखिए, आयत नंबर है 4। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि इसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है। तो यही वो रात है जिसमें सारे के सारे काम का फैसला होता है। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, इसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है। तो युफरकु जो लफ्ज आया है, युफरकु युफस्सलु व युबय्यिनु, यानी फैसला कर दिया जाता है। युफरकु के माने क्या है, फैसला कर दिया जाता है, यानी सारे फैसले इसी रात हो जाते हैं। और जो जिस काम पर अल्लाह तबारक तआला ने जिन फरिश्तों को सौंप रखा है, उनको वो सारे के सारे साल भर के काम सौंप दिए जाते हैं। हकीमिन बा माने पुर हिकमत है कि अल्लाह ताला का हर काम ही क्या है, बा हिकमत है। सहाबा और ताबाइन से इसकी तफसीर में मरवी है कि इसी रात में आने वाले साल की बाबत मौत और जिंदगी और वसाइल जिंदगी और फैसले लोहे महफूज से उतारकर फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। यानी कि साल भर का जो जिंदगी, मौत, हयात और रिस्क, ये सारे के सारे तमाम काम अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को दे देते हैं। फिर साल भर तक की फरिश्ते उन कामों को सरअंजाम देते हैं। तो लैलतुल कद्र का दूसरा नाम क्या है, लैलतुल मुबारका, जो 1000 महीनों से अफजल रात है। जो इस रास्ते महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रह गया। और जो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इस रात में क्या होता है, इस रात में फैसले किए जाते हैं। ये खास रात है, स्पेशल रात है, और इसमें अल्लाह तबारक ताला फैसले फरमाते हैं। यानी ये फैसलों वाली भी रात है, यानी इस रात में फैसले उतरते हैं। इंसान के साल भर के फैसले लोहे महफूज से नकल करके फरिश्तों को दे दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज तकदीर से वाबस्ता है, यहाँ तक कि फहम और फरासत भी और बेबसी भी, सब कुछ। तो तकदीर पर ईमान के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तकदीर का इनकार इंसान को जहन्नुम में पहुंचा देता है। तो इसमें सारे के सारे साल भर के फैसले कर दिए जाते हैं, तो वो यही रात है। आयत देखिए, आयत नंबर 5 है। हमारे पास से हुक्म होकर हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले। आयत नंबर 6, तेरे रब ताला की मेहरबानी से वो बहुत बड़ा सुनने वाला है और जाने वाला है। जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके बीच है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। आयत 8, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वही जिलाता है और वही मारता है, वही तुम्हारा रब ताला है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी। आयत देखिए, आयत नंबर 9 है। आयत नंबर 9 से आयत नंबर 16 तक मुशरिकीन मक्का पर धुएं का अजाब का तज़किरा है। आयत नंबर 9 देखें, बल्कि वो शक में है और खेल में पड़े हुए हैं। आयत 10, तो उस दिन का इंतजार कर जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा।
تو اس آیت میں دھوئے کا جو ذکر آیا ہے، جو لفظ آیا ہے الدخان، دخان کے معنی ہوتے ہیں دھواں. تو اس آیت میں دھوئے کا ذکر جو آیا ہے، اس سے مراد دھوئے کی وہ کیفیت ہے جو قحط سالی کے دنوں میں بھوک کی شدت سے اہل مکہ کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتی تھی. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے تھا. جو مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دھوئے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں تو اس طرح بد دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا 7 سالہ قحط نازل کر دے. تو چنانچہ قحط نے ان کو پکڑ لیا. یعنی جو سوکھا ہوتا ہے کہ سبزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں اگتا ہے نا، اور وہ زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے ویسا. تو جو سوکھا پڑا، جو قحط پڑا، تو ان کو جب پکڑ لیا تو ہر چیز ان کی تباہ ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ کھالے مردار ہڈیاں اور بدبودار مردے کے جسم تک کھا گئے. اور ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف جب دیکھتا تھا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھواں سا نظر آتا تھا. آخر میں جو ابو سفیان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی فرما برداری اور رشتہ دار کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم فاقے سے ہلاک ہوتی جا رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، آیت 10-15. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی. بارش ہوئی، مگر جب انہیں فراوانی حاصل ہو گئی تو پھر وہ لوگ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے. تو اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس دعا سے مراد وہ بھی دھواں ہو سکتا ہے جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس دھوئیں سے مراد 2 دھوئیں ہیں. ایک تو وہ جو مشرکین مکہ کو قحط سالی کی وجہ سے جب وہ آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تھے ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا. اور پھر دوسرا مفسرین کہتے ہیں اس دھوئیں سے مراد وہ بھی ہے جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے فرمایا جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی. وہ یہ ہیں، پہلا ہے دھواں، پھر دجال کا آنا، پھر دعوت الارض، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 جگہ زمین کا دھس جانا، پھر ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور آخری نشانی آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، وہ لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی. یہ لوگ جہاں رات گزاریں گے آگ بھی وہیں رات کے وقت رک جائے گی، اور جہاں یہ دوپہر کو قیلولہ کریں گے آگ بھی وہیں ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11، جو لوگوں کو گھیر لے گی اور یہ دکھ کی مار ہے. آیت 12 دیکھیں، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں. ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ موڑا اور کہا سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ معلم مجنون، کی یہ جو ہے اس کو سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، یا تو یہ مجنون ہے. آیت 15، ہم عذاب کو کچھ دنوں دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں. تو ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا زبردست قحط سالی کا عذاب مسلط کیا تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں کفار مکہ کی، لیکن باوجود اس کے کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلی. ٹھیک ہمارے ہی طرح، جیسے لگتا ہے کہ ہمارے جو آج کل جو امت مسلمہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہماری ہی پکڑ آئی تھی کورونا ٹائم پہ، لاک ڈاؤن ٹائم پہ، تو سب نیک ہو گئے تھے، مسجدیں فل ہو گئی تھی، سب اچھے ہو گئے تھے، سب موت سے ڈر رہے تھے، اپنی آخرت کو یاد کر رہے تھے، نیکی کی طرف زیادہ ان کی رغبت ہو گئی تھی. لیکن کیا ہے، جب وہ وقت گیا، وہ دور گزرا، پھر سب اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں کی طرف لوٹ گئے. اب نیکی کسی سے ہوتی نہیں ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں اور انسان اپنی ہی پرانی روش پہ آ گیا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 17، آیت 17-33. آل فرعون پر عذاب کا ذکر ہے. یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذی عزت رسول آیا، جس موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. آیت 18 دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں. آیت 19،
तुम अल्लाह ताला के सामने सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे पास खुली सनत लाने वाला हूँ और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ इससे कि तुम मुझे संसार कर दो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग रहो। आयत देखिए, आयत नंबर 22। फिर आपने रब से दुआ की कि ये सब गुनहगार लोग हैं, तो हमने कह दिया कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि यहाँ से क्या है, हिजरत कर जाओ, लेकिन तुम्हारे पीछे क्या है, ये फिरौन और आले फिरौन तुम्हारा पीछा करेंगे। आयत देखिए, आयत नंबर 24। तो दरिया को साकित छोड़कर चला जा, बिलाशुबा ये लश्कर डुबो दिया जाएगा। आयत 25। वो बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए। आयत 26। और खेतियां और बेहतरीन मकानात और वो आराम की चीजें जिनमें ऐश वो कर रहे थे। आयत 28। इसी तरह हो गया और हमने उनका वारिस दूसरी कौम को बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आले फिरौन डुबो के गर्क कर दिए गए और फिर उनके पीछे दूसरे लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने उनका वारिस बना दिया। और जो सरकशी करता है तो अल्लाह तबारक तआला उनको अजाब पे पकड़ते हैं। आयत देखे, आयत नंबर 29। तो उन पर ना तो आसमान और जमीन रोए और ना ही उन्हें मोहलत मिली। तो ऐसे बदबख्त लोगों पर, ऐसे सरकश लोगों पर ना तो जमीन रोती है और ना ही आसमान रोती है। तो इस आयत से पता चलता है कि नेक आदमी की वफात पर जमीन और आसमान रोते हैं। तो जमीन का रोना कैसा है और आसमान का रोना कैसा है? तो दरअसल जमीन इस तरह रोती है कि जहां पर नेक इंसान होता है, वो नेकी का काम कर रहा होता है, सजदे कर रहा होता है, इबादत कर रहा होता है ना, तो जमीन रोती है। तो उन्होंने, यानी आले फिरौन ने ना तो कोई जमीन पर नेक काम किए, नेक अमल किए जो जमीन उनके लिए रोती, और ना ही अच्छे काम करके मकबूलियत का दर्जा हासिल हुआ कि जो आसमान पर चढ़ते, तो नेक अमाल किए नहीं जो कि आसमान पे चढ़ते, आसमान तक पहुंचते, इसलिए आसमान भी नहीं रोया। तो इरशाद हुआ कि ना जमीन रोए ना आसमान रोए। तो इन पर जमीन और आसमान बिल्कुल नहीं रोए, क्योंकि ना गुनहगारों के नेक अमाल, इन लोगों के नेक अमाल ऐसे कुछ थे ही नहीं जो आसमान पर चढ़ते, और अब उनके ना चढ़ने की वजह से वो अफसोस करे। ना जमीन में उनकी ऐसी जगह थी जहां बैठकर ये अल्लाह ताला की इबादतें करते हों, और आज उन्हें ना पाकर जमीन, और वो उसका जगह, उसको अगर मतलब जमीन जमीन रोए और उसका मातम करे कि हाँ मेरे पास कोई इबादत करने वाला ही नहीं जो अल्लाह की इबादत करता, तो ना ही जमीन रोती ना आसमान रोता है। तो हर बंदे के लिए आसमान में दो दरवाजे होते हैं, एक से उसकी रोजी उतरती है, दूसरे से उसके अमाल और उसके कलाम चढ़ते हैं। जब वो मर जाता है और वो रोते हैं, और इसी आयत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाई है, तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 2355 है कि हर बंदे के लिए आसमान में दो दरवाजे हैं कि एक से उसकी रोजी उतरती है, दूसरे से उसके अमाल और उसके कलाम चढ़ते हैं। अमाल भी चढ़ते हैं, और जो तज़किरा, तस्बीह, तहमीद वो जो कर रहा होता है लफ्जों से या तिलावत कर रहा होता है, वो कलाम भी चढ़ते हैं। या वो गलत गलत बात कहता है, बुरी बात कहता है, तो वो भी। तो जब वो मर जाता है तो वो अमल और रिस्क उनको गुमशुदा पाते हैं, तो फिर ये जमीन आसमान रोते हैं। हजरत अली रजी ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आसमान और जमीन कभी किसी पर रोए भी है? आपने फरमाया, आज तूने वो बात पूछी है कि तुझसे पहले मुझसे इसका सवाल किसी ने नहीं किया है। सुनो, हर बंदे के लिए जमीन में एक नमाज की जगह होती है और एक जगह आसमान में उसके अमल चढ़ने की होती है। और आले फिरौन ने नेक अमाल ही नहीं किए थे, इसी वजह से ना जमीन उन पर रोई ना आसमान उन पर रोया, और उन्हें ढील दी गई, और ना उन्हें ढील दी गई कि वो नेकी कुछ कर सकते। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल हुआ तो आपने करीब करीब यही जवाब, उन्होंने भी यही दिया। बल्कि आपसे मरवी है कि 40 दिन तक जमीन मोमिन पर रोती रहती है। अगर कोई शख्स मोमिन होता है, नेक होता है, तो 40 दिन तक की जमीन रोती रहती है ऐसे शख्स को याद करके, क्योंकि वो जो मोमिन शख्स है वो क्या करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है ना, अच्छे काम करता है, तो जमीन रोती है और आसमान भी रोते हैं, इससे ये पता चलता है। आयत देखिए, आयत नंबर है 30। बेशक हमने ही बनी इसराइल को सख्त जलील जलील कर देने वाली सजा से निजात दी थी। आयत 31। जो फिरौन की तरफ से
हो रही थी, वाकई में वो सरकश और हद से गुजर जाने वालों में से था, और हमने दानिस्ता तौर पर बनी इसराइल को दुनिया और जहान वालों पर फौकियत दी थी। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 33 है। और हमने उन्हें ऐसी निशानियां दी जिन्हें जिन्हें वो सही आजमाइश थी। आयत देखिए, आयत नंबर 34। आयत 34 to 42 मुशरिकीन मक्का के लिए वईद है और कौम तुब्बा का तस्किरा है। आयत 34, ये लोग तो यही कहते हैं, आखिरी चीज यही है कि हमारे दुनिया से मर जाना है और फिर दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को ले आओ। क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के जो उनसे पहले भी थे, और हमने उन्हें उन सबको हलाक कर दिया। यकीनन वो गुनहगार लोग थे। यानी ये जो कुफार हैं, तो कुफार मक्का, तो ये क्या तुब्बा और इसके उनसे पहले जो कौमें थी, आद और समूद वगैरह, इन सबसे क्या ताकतवर और बेहतर है क्या? जब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, जब हमने उन्हें हलाक कर दिया उनके गुनाहों की वजह से, उनकी पकड़ की, जबकि वो उनसे ज्यादा कुव्वत और ताकत रखने वाले थे, बावजूद इसके वो हलाक कर दिए गए। तो इन कुफार मक्का की क्या हैसियत है? तो तुब्बा से मुराद कौम सबा है। सबा में हमीर कबीला था, ये अपने बादशाहों को तुब्बा कहते थे। मसलन जैसे रूम के बादशाह कैसर को, फारस के बादशाह को किसरा कहते हैं, या मिस्र के हुक्मरान को फिरौन। ठीक है, तो मिस्र के जो हुक्मरान को फिरौन को कहते हैं, और हबशा के फरमारवा को नजाशी कहा जाता है। इसी तरह से तुब्बा में भी इसी तरह उनको तुब्बा कहा जाता है। तुब्बा में से बास तुब्बा को बड़ा उरूज हासिल हुआ, हत्ता कि बास मौरखीन ने यहाँ तक कि कह दिया कि वो मुल्कों को फतेह करते हुए समरकंद तक पहुंच गया। इस तरह वो और भी कई अजीम बादशाहों और इसी कौम में गुजर हुए, यानी कि बहुत सारे ताकतवर बादशाह इस कौम में गुजरे, और अपने वक्त के ये अजीम तरीन कौम थी, जो कुव्वत और ताकत और शौकत और हशमत और फरागत और खुशहाली में बहुत ज्यादा मुमताज थी। लेकिन जब इस कौम ने भी पैगंबरों की तकजीब की, तो उसे भी तहस नहस करके रख दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो कोई भी कौम हो, या आद हो, या समूद हो, या कौम तुब्बा हो, तो जो भी अल्लाह के साथ सरकशी करेगी, रसूलों की बात नहीं मानेगी, रसूलों के साथ सरकशी करेगी, तो आप देखिए कि रसूल के साथ जब कोई कौम सरकशी करेगी, तो इसने गोया अल्लाह के साथ सरकशी की ना। तो अल्लाह तबारक ताला ऐसी कौम को तहस नहस करके उनकी जड़ें उखाड़ देते हैं, उनको जड़ कटा बना देते हैं, उनका नामो निशान ही नहीं बाकी रहता है। आयत देखिए, आयत नंबर है 38 है। हमने जमीन और आसमान और उनकी बीच की चीज को फ़ाइल अबस करते हुए पैदा नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 38 से 42 में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कायनात को जो पैदा किया गया है, वो ऐसे ही नहीं पैदा किया गया, बेकार नहीं पैदा किया गया, बल्कि एक मकसद के तहत ये सब कुछ पैदा किया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने जमीन और आसमान, उनके बीच जो जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ खेल के और तमाशे के तौर पे नहीं पैदा किए गए, बल्कि उन्हें एक दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा किया है। हाँ, अलबत्ता उनमें के अक्सर लोग क्या है, बेइल्म है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं इस चीजों पे गौर करते। आयत 40 देखे, यकीनन फैसले का दिन उन सब के वादे का है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम नहीं आएगा और ना उनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो, जब वो जबरदस्त और रहम वाला है। आयत 43, आयत 43 से आयत 59 तक जन्नत और जहन्नुम का जिक्र है। आयत 43, बेशक जक्कूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना है, जो मिसल तेज गर्म पानी के खोलने के, उसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुए बीच जहन्नुम तक पहुंचाओ, फिर उसके सिर पर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ। चखता है जा, तू बड़ा जी इज्जत और बड़े इकराम वाला था। यही वो चीज है जिसे तुमने शक किया करते थे। तो ऐसे सरकश जो लोग होंगे, दुनिया में अकड़ रखते थे, ताकत और कुव्वत जरा सी आ गई तो तकब्बुर करते थे, और रसूल की बात नहीं मानी, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं की, और पसी पुष्ट सारे अल्लाह के अहकामात को डाल दिया, और दुनियावी जिंदगी में यूं मगन थे जैसे कभी उनको मरना ही नहीं है, और रसूल की बात को और अल्लाह के अहकामात को, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ बना रखा था, और समझते थे बस सब कुछ यही है, जो कुछ यही है, आखिरत हमें क्या है देख लेंगे, आखिरत जो होगी फिर हम देख लेंगे, अल्लाह से माफिया मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, गिड़गड़ा लेंगे, या फला को हम अपना कारसाज और वकील और
سب کچھ بنا لیں گے اور ہماری سفارش ہو جائے گی. تو اسی غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا تھے. لیکن آخرت میں جو انجام کار ہے ان کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے سرکش لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، اپنی طاقت پہ پھولنے والے لوگ اور رسولوں کی بات کا انکار کرنے والے لوگ، اور ان کا انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ اس کافر کو پکڑ لو، اور وہیں کیا ہے 70,000 فرشتے دوڑیں گے اور اسے اوندھا کر کے منہ کے بل گھسیٹ لیے جائیں گے اور پھر جہنم کے بیچوں بیچ میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے سر پر جوش مارتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر جس سے ان کی کھالے اور پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں کیا ہیں باہر آ جائیں گی. اور فرشتے انہیں یہاں تک کہ لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے جس سے ان کے دماغ پاش پاش ہو جائیں گے. پھر اوپر سے یہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، سروں سے اوپر سے پانی ڈالا جائے گا. جہاں جہاں یہ پانی پہنچے گا تو ہڈیوں کو کھال سے جدا کر دے گا، یہاں تک کہ ان کی آتیں کٹ جائیں گی اور وہ پانی کاٹتا ہوا پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. کل مومن کل مومنات کو اللہ تبارک تعالیٰ اس جہنم اور جہنم کی رسوائیوں سے اور اس دن کی رسوائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ایسے سرکش لوگوں کا انجام ہے، اور واقعی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی جہنم کا تذکرہ آتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ لائیں اسی لیے تاکہ انسان کیا ہے سنبھل جائے اور اپنی زندگی سدھار لے، اپنے اعمال سدھار لے اور سنبھل جائے، اپنی اصلاح کر لے. دیکھیں آیت نمبر ہے 51. اب یہاں سے جو متقی لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. آیت 53. باریک اور دربیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے، نکاح کر دیں گے. تو یہاں جو لفظ آیا ہے حورن، حورن دراصل حورا کی جمع ہے. یہ حور سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید اور سیاہی انتہائی سیاہ. ٹھیک ہے، تو حور کے معنی کیا ہے کہ اس کا معنی ہے آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو. آنکھ ہم لوگ کی دو اس میں پورشن میں ہوتی ہے نا، ایک کالی اور ایک سفید. تو ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، حوروں کی آنکھیں، کہ جو سفیدی والا پورشن ہوگا وہ بہت زیادہ سفید ہوگا اور جو کالا والا پورشن ہوگا وہ بے انتہا کالا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی. تو حورا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گی. اور عینون عینات کی جمع ہے. کشادہ اور چشم جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح سے. تو ہر جنتی کو کم از کم 10 حوریں جو ہیں ملیں گی، اور جو حسن اور جمال کے اعتبار سے آفتاب اور مہتاب کی طرح ہوں گی، یعنی کہ سورج اور چاند کی طرح یہ حوریں ہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان باغات میں، ان چشموں میں اور انعامات میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 55. دل جمائی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میوے کی فرمائش کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں. ہاں، پہلی موت جو وہ مر چکے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخی کی سزا سے بچا لیا. آیت 57 دیکھیں. یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی مراد ملنی. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اب تو منتظر رہ، یہ لوگ بھی انتظار میں ہیں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.